पिता पुत्र पवित्रात्मा नाम रे आमेन। आपण समस्त को जय जीशु। आमे प्रार्थना करिवा। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुम्हारी संगे नारीगणक मध्य तुमे धन्य एवं धन्य तुमर गर्भफल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्य मरिया अंबे माने पापी अंबान निमंदे वर्तमान ओ अंबान मरण समय निवेदना कर। कृष्णटारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने मुझे समस्त यही दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनावि। आज हूँ एप्रिल मास 29 तारीख बुधवार दिन। आज समाचार जगन समाचार 12 अध्याय 44 रु 50 पद पर्यंत आम ध्यान करवा। जीशु उच्च स्वर घोषणा करी कहले, जे मोठारे विश्वास करे मोठारे नुहे बरम जे मते प्रेरणा करी अछंती तांगठारे विश्वास करे। जदि केही मोर दर्शन करे से जे मते प्रेरणा करी अछंती तांगु दर्शन करे। मु ज्योति स्वरूप जगत को आसी अछि, जेपरि प्रत्येक लोक जे मोठारे विश्वास करे अंधकार रे रोइबो नाही। जे मोर शिक्षा शुणी ताहा पालन करे नाही तार विचार मु करे नाही, कारण मु जगतर विचार करिवा पाई आसी नाही, बरम जगत को उद्धार करिवा पाई आसी अछि। जे केही मते प्रत्याख्यान करे एवं मोर वाक्य ग्रहण करे नाही ता पाई विचारपति अछंती। मोर सकल कथित वाक्य शेष दिवस रे तार विचार करिवो, कारण मु मोर निजर इच्छारू किछि कही नाही, किंतु पिता जीए मते प्रेरणा करी अछंती मु कौन कहिबी एवं कौन व्यक्त करिबी ये संपर्क रे मते आज्ञा देई अछंती। मु जाने तांकर आज्ञा अनंत जीवन अटे। अतएव पिता मते जहा कही अछंती मु ताहा ही कही अछि। प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुमर प्रशंसा हेउ। कृष्णटारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने साधु जगन सुसमाचार को आम दुई भाग रे भाग करि परिबा। 1 अध्याय रु 12 पर्यंत 1 रु 12 पर्यंत सेटा होची निदर्शन बा भिन्न भिन्न आश्चर्य कर्म द्वारा प्रभु जीशु कृष्णंकर 7टी निदर्शन आमे देखि परिबा। आउ 13 रु 21 अध्याय पर्यंत सेटा होची गौरवर महत्वर अध्याय गुड़िक महत्वर से ही भाग गुड़िक प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर कृषि यंत्रणा एवं मृत्यु पुनरुत्थान माध्यम निजे पिता परमेश्वर तांको गौरवान्वित करती निजर महत्व प्रवेश करती से विषय आम से 13 रु 21 अध्याय पर्यंत आम शुणी पारिबा। आज प्रभु जीशु ख्रीष्ट जितेबाला जगन समाचार 12 अध्याय 44 रु 50 पर्यंत सेटा से 1 रु 12 पर्यंत जहाँ कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट कले कहले ताहार गोटे कनक्लूशन ता गोटे शेष माने गोटे परिसमाप्ति कला परी प्रभु जीशु ख्रीष्ट आज कहउछंती। आउ जीशु उच्च स्वर रे कहले बोली उच्च स्वर रे घोषणा करी कहले बोली कह जाउछि। काकू कहले यहाँ कौन कहले यहाँ किए माने साधु जगन कहनाती ये यहाँ मते एवं आम समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट जहाँ कि आज कहले ताहा आज समाचार आम मानू से कहउछंती। आउ जे मोठारे विश्वास करे से मते जे प्रेरणा करियछंती तांगठारे ही विश्वास करुछंती। सांगठारे विश्वास करे बोली कि पिता परमेश्वर विषय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहउछंती। तेणुकरी जगन समाचार 10 अध्याय 30 पद प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले मु एवं पिता एक। आउ जीशु पिता को यही सुसमाचार भाग रे बहुत किछि गुरुत्व देवाटा आमे देखि पारचु। पिता परमेश्वर अछंती अनंत जीवन स्रोत बोलिकी आज सुसमाचार रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहउछंती। तेणुकरी जीशु जमी पिता को गुरुत्व दियंती
ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଥିବା ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସେଇ ମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଗତର ଆଲୋକ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଜଗତର ଆଲୋକ ବୋଲିକି କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେହି ଆଲୋକ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଲୋକ ପାଇବାର ଅଛି। ମାନେ ଯୀଶୁ ଜଗତର ଆଲୋକ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇବା ମାନେ ଆଲୋକ ପାଇବା, ପବିତ୍ରତାର ସ୍ନେହର ଆଲୋକ ପାଇବା, ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ଅର୍ଥ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ଘୃଣା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସ୍ନେହର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେହିପରି ଅପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପାପ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର। ସାଧୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାଷାରେ ଅନ୍ଧକାର ହେଉଛି ଶୈତାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାପ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ହେଇକି ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ନେହର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା। ଏହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ମାନେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନାହିଁ। ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଜାଣି ଜାଣି ତିରସ୍କାର କରେ, ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶେଷ ଦିନରେ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟକୁ ମନୋଯୋଗରେ ଶୁଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ, ଦେଖି ନାହିଁ, ଆଉ ପଢ଼ି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ କହିଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡେନ୍ସ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି। ତୁମେ ଏକ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ କର, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର, ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ନିଜ ପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ସେହିପରି ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆମେ ତା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। କାରଣ ଏହି ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ସେଟା ମୋର ନାହିଁ, ପିତା ମୋତେ କହିଦେବା ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। କାରଣ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିକି ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ପିତା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହନ୍ତି ସେହି ବାକ୍ୟ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ଜୋହନର ସୁସମାଚାର 1-12 ମୁଁ କହିଲି ନିଦର୍ଶନର ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେହିପରି 13-21 ଯାଏ ମହତ୍ଵର ଗ୍ରନ୍ଥ, ଆଉ 1-12 ଯାଏ 7ଟି ଚିହ୍ନ ବା ନିଦର୍ଶନ ଯୀଶୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। 7ଟି ନିଦର୍ଶନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ଦେଖି ଲୋକ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ 7ଟି ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମର କାନା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ସେ ପାଣିକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ପରିଣତ କଲେ, ଯାହା ଦେଖିକି ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ।
ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ 46 ପଦରୁ ରାଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବାଟା ସୁସ୍ଥ କରିବାଟା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଦର୍ଶନ। ତୃତୀୟ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଯୋହନ 5 ଅଧ୍ୟାୟର ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ 5 ରୋଟିରେ 5,000 ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଆମେ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଜନ୍ମାନ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ହେଉଛି ଲାଜରଙ୍କୁ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲାଜରଙ୍କୁ ମରଣରୁ ମରିକି 3 ଦିନ ପରେ ମାନେ 4 ଦିନ ପରେ ଲାଜରଙ୍କୁ ସେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ସବୁ ନିଦର୍ଶନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏସବୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହା ଯୋହନ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଯୋହନ କହୁଛନ୍ତି ନିଦର୍ଶନ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଯାହାକି ଆମେ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଜାଣିକି ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ଆଉ କେତେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କେତେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେତେକ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆମେ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନେ ପ୍ରକାଶରେ ସେମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଖୋଲା ମନୋଭାବରେ ଯୀଶୁ ହିଁ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯୀଶୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଯୀଶୁ ହିଁ एकमात्र ପଥ ବୋଲିକି ଘୋଷଣା କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କି ନାହିଁ? ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯହୁଦୀମାନଙ୍କ ପରି ଫାରିସୀମାନଙ୍କ ପରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ଡରୁଛି କି ଭୟ କରୁଛି କି? ଏସବୁ ଆମେ ଭାବି ଦେଖିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ଘୋଷଣା କରିବା। କାରଣ କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଆମେ ତୁମର ନିଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଯାହା ଅନୁଭବ କରି ଆମେ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ନିଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିକି ଦେଖିକି ପଢ଼ିକି ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଅଛୁ ତୁମର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ। ଆମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।